کو ہلکا جانتا ہے جہنم کے، پھر تو اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا تو کھلا کفر ہے. جہالت کی یہاں بنیاد پر مطلب یوں کہہ سکتے کہہ ہیں رہا کہ ہے. والد کی محبت کا ایک جاہلانہ انداز ہلکا ہے. اگر جانے گا عذاب کو تب تو کافر ہو جائے گا نا. کہ عذاب کو، اللہ کا عذاب ہلکا جاننا، یہ بالکل قطعی حرام کفر ہے. تو یہ جہالت کی وجہ سے باپ کی محبت میں مبالغہ اس نے کیا، لیکن ایسا مبالغہ نہ کیا. محبت کا جاہلانہ انداز، جی ہاں، اظہار. توبہ کریں. جی میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران جن یا جنات ہمیں تنگ کریں عبادت کرنے سے یا اور کی، تو حضور کیا کرنا چاہیے؟ صبر. اب اعتکاف میں ہی تنگ کرتے ہیں، ویسے بھی تو تنگ کرتے ہیں، علاج کریں. تعویذ، اوراد، وظائف اس کے بھی ہوتے ہیں، تو اعتکاف میں بھی علاج کرنے میں تو منع نہیں ہے. بھائی یہ ضروری ہے کہ تنگ جنات ہی کرتے ہوں؟ پتہ نہیں سے کیا تکلیف لوگوں کو ظاہر ہو جاتی ہے. یا وہمات بھی ہوتے ہیں. اصل وہ نہ کہ عام طور پہ یہ بابا جی جو ہے نا، یہ کوئی کہہ دیتا ہوگا یار یہ جن ہے، اس کا کیا حل نکالیں؟ مطلب ایسا بیٹھ جاتا ہے نہیں لوگوں تو کے آپ دلوں میں. نفسیاتی اثر بولو تو بولیں گے کہ ہم پاگل ہو گئے یار. آپ کو پاگل نظر آ رہے ہیں کہ نفسیاتی اثر ہے؟ منہ پر تو کوئی نہیں بولے گا نا کہ پاگل نظر آ رہے ہو. لیکن یہ کیوں ایسا کرتے ہیں جنات؟ کیا یوں اتنے ماشاءاللہ ہمارے ہزاروں معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیوں ایسا کریں گے؟ گھروں میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور لوگ کچھ زیادہ ہی میرا خیال ہے جادو اور جنات کو یہ انہوں تو نے ہے. اوڑھ لیا ہے. جب تک جادو یا جن بابا جی بولے گا نہیں تب تک وہ اطمینان بھی نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی بول دے نا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، بس ڈاکٹر علاج کروائے، تو بولے یہ بابا جی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اور کوئی بولے نا تو آپ کے یہاں جنات کا قبیلہ رہتا ہے اور وہ شام کے وقت آپ گزرے تھے تو اس کے بچے اور پاؤں پڑ گیا تھا، تو بچہ چیخا تھا، تو اس کی ماں کو غصہ آ گیا اور اس نے آپ کو پکڑ لیا ہے. اور یہ بابا جی پہنچا ہوا ہے جو میرا بیڑا غرق کر رہا ہے ڈرا ڈرا کے. مگر بابا جی سمجھ میں آ گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ بات بات پہ اثرات، جنات، جادو ٹونا. جنات حق بالکل ان کا وجود ہے، یہ تنگ بھی کرتے ہیں. ہر جن نہیں تنگ کرتا، جیسے ہر انسان دوسرے کو تنگ نہیں کرتا، جیسے جن بھی ہر جن تنگ نہیں کرتا، لیکن شرارتی بھی ہوتے ہیں جیسے انسان بھی شرارتی ہوتے ہیں. تو یہ کہ تنگ بھی کرتے ہیں، جادو بھی بالکل اس کا وجود ہے. جادو ہوتا بھی ہے، لیکن یہ کہ معاشرے میں کہ ہر فرد جادوگر ہے. سب ایک دوسرے پر الزام ڈالیں کہ خالہ نے کروا دیا، پھوپھی نے کروا دیا، ساس نے کروا دیا، بہو نے کروا دیا، نند نے کروا دیا جادو. بچپن میں جب سے ہوش سنبھالا ہے، اس نے جادو کروا دیا، اس نے جادو کروا دیا. حالانکہ وہ جادوگر ہوتا کس کلر کا ہے، کتنے سینگ ہوتے ہیں اس کے، دم ہوتی ہے نہیں، جادوگر کیسا ہوتا ہے، وہ جادو کیسے ہوتا ہے. یہ اتنا مطلب ہے کہ آپ میں ہزاروں بیٹھے ہوئے یہ ہوتا ہوگا جادو کر دیا ہے، آپ نے کبھی کروایا ہے؟ میں نے کبھی نہیں کروایا. جادوگر کو دیکھا؟ کبھی دیکھا تو نہیں ہے، میں نے بہت کم دیکھا ہوگا جادوگر کو. پھر سب کو جادو کیسے ہو جاتا ہے؟ جس کو دیکھو جادو. تھوڑا بخار 2 دن آ گیا، ڈاکٹر کی دوا نے فائدہ نہیں کیا، بخار بڑھ گیا، لگتا ہے کسی نے کروا دیا، دوا سے کہاں فرق پڑے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو خواہ جادو جادو کرتے رہیں، مگر جادو ہوتا ہے. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلو علی صلی الحبیب اللہ تعالی صلی علی اللہ محمد. تعالی علی محمد. اس حوالے سے کال بھی ہے، ایک اور موضوع بھی ہے اسی کا. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کسی کا پرس چوری ہو گیا تھا، تو اس کے وہ لوگ فال نکلوا کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام آ رہا ہے، مطلب میرے چھوٹے بھائی کا نام آ رہا ہے. حالانکہ میں نے اپنے بھائی کو پوچھا تو وہ کہہ رہا ہے مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں اور نہ میں وہاں پہ تھا. تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی آدھی پیمنٹ آپ یعنی کہ ادا کر دیں. تو اس لیے مجھے پوچھنا تھا کہ یہ فال نکلوانا وغیرہ یہ کیا چیز ہے؟ یا اللہ، بیچارے وہی پتہ نہیں فال کیا چیز ہے. یہ تو ہے، انہیں قاتل بھی پکڑ دیتے ہیں. بالکل، یعنی کہ جو نادان ہوتے ہیں نا، وہ تو
ऐसे ऐसे मसले कर देते हैं कि पूछो मत। एक पुराना किस्सा है, उस वक्त ये दावत इस्लामी में था ये बंदा, अब तो नहीं है, ऐसे को केसों का काम भी नहीं अपने पास। तो कहीं वो इसको आ गया हाथ में तस्बीह का इस्तिखारा, अब उसने मतलब कहीं कत्ल हो गया इनके शहर में या इलाके में, इसके पास आए तो इसने बता दिया फला कातिल है। अब जो जो हंगामा होना था वो अलग बात है, वो खुदा जाने क्या हुआ, उसने बेवकूफ ने कातिल का नाम निकाल के बता दिया। तो इनसे कोई कातिल के नाम थोड़ी पता चलते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी बहुत अच्छे बुजुर्ग हुए और तफसीर भी लिखी है, बहुत बड़े आलिम थे। और हाँ, तो इन्होंने चोर पकड़ने का एक अमल लिखा अपनी किताब में, यासीन शरीफ का, और फिर साथ में ये भी लिखा है कि इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, इस तरह अगर कोई पकड़ा भी तो पकड़ा भी गया तो चोर। तो बहरहाल ये मतलब है कि शरई पर उससे ये होता है कि ऐसे आदमी से बंदा मोहतात रहा। वो बहुत बड़े आलिम थे और यासीन शरीफ का अमल कुछ लिखा है इन्होंने। खैर, तो इस तरह अमलियात से बाजू का निशानदेही होती है, लेकिन ये कि ये शरई तकाजे जब तक पूरे ना हो ना, उस वक्त तक किसी को चोर करार नहीं दिया जा सकता, न कातिल करार दिया जा सकता है, न उस पर कोई कानूनी, न उस पर कोई हद या जो भी शरई सजाएं वो वारिद होती है, ना उसको हम चोर कह सकते हैं। चोर के लिए भी गवाह चाहिए, किसने या खुद इकरार करे या गवाह हो। इस तरह कातिल, इसका तो और ज्यादा टफ मामला है, मुसलमान को कत्ल कर दिया इसने। तो बहरहाल ये कि इस तरह जो ये फाल के जरिए अब किस तरह की फाल निकाली है, तो ये इससे कोई ये दलील नहीं है कि इससे मतलब ये कि इसने चोरी की ही की है। ये कयासी होते हैं, जन्नी होते हैं, कंफर्म नहीं होते। जितने भी इस्तिखारे, जितने भी अमलियात होते हैं, इससे कोई भी मतलब बड़े से बड़े बुजुर्ग हों, उन्होंने लिखा हो कोई तरीका, इससे भी ये सब का ये हिसाब होता है कि ये सब जन्नी है, कतई और यकीनी नहीं होता। इससे मुजरिम पकड़ा जाता। तो आप अगर चोरी नहीं की आप और आपके भाई ने इनकार भी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी कुछ करेगा आप पर तो वो जालिम करार पाएगा, वो जुल्म करेगा और आखिरत में उसकी पकड़ है। जन्नी क्या होता है, जैसा कहते हैं जन्नी कतई? ख्याली। हाँ सही है, ख्याली। खाली एक एज्यूम, हमारे कंफर्म ना होना और एज्यूम करते हैं इसको ना, अपने ख्याल में आता है कि और कतई यकीन, कंफर्म। ये जो इसमें इस फील्ड में अगर कोई सुलझे हुए या समझदार और अच्छे लोग जो भी होते हैं अमलियात वगैरह में, तो क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा सुलझा हुआ समझदार आदमी होगा और उस पर कोई ऐसे अमल के जरिए अगर मिसाल के तो वो कोई ऐसा शक शुबे के तौर पर भी नाम आएगा तो वो नाम बता देगा? सब ख्याली, सब ख्याली। नाम तो ये बिल्कुल ये जो निचले तबके के होते हैं ना वो बताते हैं। नाम तो मुझे जहां तक इसके तजर्बाकारों ने बताया था, किसी ने बताया था कि नाम तो आता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पहला हर्फ आता है इनके अमलियात में, पहले हर्फ से अब वो जो भी नाम वो बना लिया जाए तो बना लेते हैं नाम। अब जैसे कि समझो कि एच आ गया तो हाजी इमरान, एच मिसाल के तौर पर। अब वो हाजी हालांकि नाम नहीं है, नाम का हिस्सा नहीं है, तो आइन आ गया इमरान, एच से हसन, ए से आसिफ, रा से रिजवान, ए से आई से इलियास। अब इलियास भी आएगा, इकबाल भी आएगा। तो अब ये कि इसका कोई वो दड़ा नहीं है हर्फ का। हर्फ भी बताना नहीं चाहिए आमी लोगों को, दौर बड़ा नाजुक है और फिर ये कट मरेंगे आपस में। तो बता देते हैं लोग, आमिल लोग, लड़ो मरो यार हमारी जेब भरो, कुछ भी हो। जो आधा काय के आधा आप भरें, ये भी एक तरीक़ेकार है कि भाई अब नाम आ गया, पूरा नहीं दे रहे तो कम से कम आधा दो। जैसे इन्होंने कहा ना कि वो कह रहे हैं कि निस्फ पेमेंट आप कर दें, आधा पेमेंट जी। ये तो हो सकता है कि पर्स चोरी ना हुआ हो, खाली खाली चढ़ाई कर दी हो, ये भी तो हो सकता है।
और पर्स में रकम भी कम हो, ये आम मतलब ये एक बदमाशों का तरीका होता है। ये जैसे कि खाली खाली आपके मुंह झगड़ा हो गया ना, और थोड़ा हाथापाई हो गई, तो ये थाने में इनकी तरकीबें होती है कि लड़ाई हो गई इसने सोने का लॉकेट मेरा गुम हुआ, उसमें मेरी फुला घड़ी थी वो निकल गई, ये हो गया वो हो गया, और खाली खाली पट्टी बांधकर वो सर्टिफिकेट भी बन जाता है। ऐसे हरामखोर डॉक्टर भी मौजूद होते हैं, सर्टिफिकेट बना देंगे क्या इसको यहाँ जख्म आया, इधर जख्म आया, सर पे जख्म आया, पट्टी बांध लेंगे, खाटी खोटी खोटी पट्टी, और कुछ भी नहीं होगा अंदर, और ये पूरा इसका केस बनेगा। अच्छा, केस बनेगा तो अब ये कि इतने लाख का नुकसान हुआ है, सोने का लॉकेट इतने तोड़े का था, वगैरह वगैरह। अब वो घबरा जाएगा, अब वो आधे उधे में सौदा करेगा, रिश्वत, हराम, झूठ, धोखा, ये चल रहा है आजकल। ये तो आजकल का नहीं है, बहुत पुराना ही है, अब तो बढ़ गया होगा। मैं किसी से टकराते हुए भी, लड़ते हुए भी, सही बात है, सोचा करो यार, लड़ो ही मत। कि अगर वो बाजों का देश है बिल्कुल मरियल टाइप का होता है, लेकिन थाने में इसकी बड़ी अप्रोच होती है। आपने उसको ठोक दिया ना, ये लाखों रुपए वसूल कर लेगा आपसे। लड़ाई माफ करो, अपना दिल साफ करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाल है, मैं डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। मेरा जो है ना, ये किडनी का मसला है, मैंने रोजे नहीं रखे, तो आज 30 तारीख हो गई है, मैं रोजा वैसे नहीं रख सकता, मेरा किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, सिंगल गुर्दा है मेरा, एक ही है। मैंने 2-3 दफा इसका कोशिश की है, लेकिन फिर वो पेन होना शुरू हो जाता है, तो मैंने, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए सर? रोजों का भी कह रही है, रोजों से किडनी में दर्द बढ़ जाता है जी। ये अभी नहीं रख सकते, यानी अभी ऐसी उम्र को तो नहीं, मालूम नहीं किस उम्र को पहुँचे। अगर तो इस उम्र को पहुँच गए हैं कि अब बीमार होते ही जाएंगे, सेहत की उम्मीद नहीं है और आइंदा ऐसी इनको ताकत नहीं मिलेगी, शेख फ़ानी इतने बूढ़े हो चुके हैं, तो इस सूरत में ये फिदिया देंगे। जबकि ऐसी कुदरत अभी भी नहीं है और सर्दियों में भी नहीं है। अगर तो अभी नहीं रख सकते लेकिन सर्दियों में रख सकते हैं, तो सर्दियों में इनको कज़ा करनी होगी। और अगर पूरे साल ही इनकी सूरत ऐसी रहती है कि रखने की कुव्वत ही नहीं रहती, तो फिर तो इन्होंने फिदिया देना है और यानी एक रोज़े का एक सदका फ़ितर इन्होंने अदा करना है। अलबत्ता अगर इनको ताकत आ जाती है कि रखने की कुव्वत मिल जाती है, तो इन्होंने दोबारा रोज़ा रखना होगा और पहले जो फिदिया अदा किया है वो इनका जो फिदिया है वो नफल हो जाएगा, सदका हो जाएगा वो। अल्लाह करीम आपको शिफा अता फरमाए प्यारा भी, और रोजे रखने की ताकत नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मसला बयान फरमा दीजिए। मेरे वालिद साहब ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज हैं, सुबह से लेके रात तक जो है वो उनकी ड्यूटी काफ़ी टफ रहती है, तो हम उन्हें कभी कभार उनकी थकन देखकर रोज़ा रखने से मना फरमाते हैं। तो इस मसले के बारे में आप क्या बयान फरमाएंगे? आप लोग मना करते हैं कि रोज़ा मत रखो, पुलिस इंचार्ज है, SHO, अच्छा ट्रैफिक में, तो ज़ाहिर है कि वो थकन तो बहुत सारे कामों में लगती है, रोज़ा माफ़ नहीं होगा। बल्कि अगर आपने रोज़ा ना रखने का मशवरा दिया तो आप भी गुनाहगार हुए, आप भी तौबा करें, और इस तरह जितने भी रोज़े नहीं रखे सब कज़ा करें, और वो आपके वालिद साहब भी तौबा करें, आइंदा ऐसा ना करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम सजाद हैदर, मैं स्पेन के शहर अम्पोस्ता से अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत साहब, दुनिया की ज़रा सी चीज़ भी हमसे छूट जाए तो बड़ा गम करते हैं, आप इस बारे में क्या फरमाते हैं? क्या छूट जाए? दुनिया की थोड़ी सी चीज भी छूट जाए तो बड़ा गम करते हैं। गम होता है। अब ये कि तो फितरी चीज़ है, गम तो होता है, इसमें हरज भी नहीं है। ज़रा नुकसान हो गया, जेब कट गई तो गम तो होगा ना, चोरी हो गई घर में तो सदमा तो पहुंचेगा, आग लग गई दुकान में, माल जल गया तो सदमा तो होगा, रोना भी आएगा, तो कोई हरज नहीं इसमें। अब इस पर तो बंदा सब्र करेगा तो अजर मिलेगा। हाँ, सब्र करे, अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। नॉर्मली तो दुनिया के मामलात पे बंदा गमगीन होता है और सब्र करता है,
تو غمگین ہوتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے, اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے, اس کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے. درجے بلند ہوتے ہیں. بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں. جی ویسے چیزوں کے ضائع ہونے پر غم ہوتا ہے. تو اگر یہی جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے 100 روپے کی کوئی چیز خرید لی تو آپ کو خوشی ہوگی شاید, لیکن یہی 100 روپے کھو جائیں گے نا تو غم ہوگا. تو ضائع ہونے پر عموماً لوگوں کو غم ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ بات تھوڑی سی غور طلب ہے کہ جیسے 100 روپے ضائع ہو جائیں تو غم ہوگا, لیکن اگر کسی کی جماعت چھوٹ جائے تو پھر اس کو اتنا غم نہیں ہوتا کہ یار جماعت چلی گئی. کوئی نیکی سے وہ محروم ہو جائے تو اس کو اتنا غم نہیں ہوتا, لیکن دنیاوی چیزوں سے اگر وہ تھوڑا محروم ہو جائے تو اسے غم ہوتا ہے. تو یہ چیزیں نوٹیسیبل ہیں, یہ چیز پر غور کرنا چاہیے کہ نیکی تو نیکی ہوتی ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے, آخرت میں بھی کام آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جو بعض مختلف ممالک سے, وطن عزیز کے مختلف شہروں سے مکمل ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے یا آخری عشرہ رمضان مبارک کے اعتکاف کے لیے آئے ہیں, دیگر عاشقان رسول, اسی طرح سردار آباد میں جو عاشقان رسول موجود ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوں گے. اور وہ ناظرین و عازمین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہے چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ
میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سر میرا نام محمد شہزاد ہے اور میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ سر مجھے معلوم کرنا تھا کہ یہ جو بکرا یا کوئی بھی حلال جانور ہے ان کی جو اوجری ہوتی ہے وہ کیا حلال ہے کہ وہ کھانی چاہیے کہ وہ نہیں کھانی چاہیے؟ اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے، اعلی حضرت کا یہی فتویٰ ہے، یعنی ناجائز اور گناہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال ہے کہ ہم جب امام کے ساتھ نماز با جماعت پڑھتے ہیں تو جو امام کلمات پڑھتے ہیں، مطلب ہے کہ اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ ہم ان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ امام اللہ اکبر کہے تو امام جب کہہ چکے تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں، اور امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی کو بھی چاہیے پیچھے اس کے نماز پڑھنے والے کے لیے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہے بلکہ اللہم ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد، یا کہے ربنا ولک الحمد، یا کہے ربنا لک الحمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ چلتے پھرتے 24 گھنٹے اگر میں آفس میں اپنے کام میں بھی لگا ہوں تو میں درود پاک کا جو ورد کر سکتا ہوں، یہ ادب اور احترام کے خلاف تو نہیں ہوگا؟ چلتے پھرتے کام کاج کرتے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ گندگی کی جو جگہ ہوتی ہے گندگیاں ڈالنے کی تو ایسی جگہوں پر نہ پڑھا جائے۔ رہنمائی فرما دیجئے کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو ہم نے تکبیر کہنی ہے کہ نہیں کہنی؟ تکبیر تحریمہ تو نہیں کہیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو امام جب اللہ اکبر کہے تو جب وہ بر پر پہنچے تو پیچھے نماز پڑھنے والا اللہ اکبر اپنی شروع کرے، کیونکہ امام سے پہلے اگر اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی اللہ اکبر ختم ہو گئی پہلی تکبیر تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی اس کے پیچھے، تو اس لیے وہ بر پر پہنچے نا تو بر میں دیر نہیں لگتی، تو اللہ اکبر کہے یا پوری تکبیر کہہ دی تب بھی اپنی تکبیر کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کے سوال کا مطلب یہی بھی ہے، یہی ہے تو تکبیر شاید اقامت کو بھی کہتے ہوں گے نا، تکبیر پڑھو جماعت کھڑی ہونے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام عبدالستار لوسانی قادری ہے، میں چکر سے بول رہا ہوں۔ 4 رکعت والی نماز کے اندر چاروں دفعہ کیا سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت لگانی ہوتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اصلاح فرما دیجیے۔ 4 رکعت فرض میں پہلی اور دوسری رکعت میں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، امام صاحب جو ہے وہ
अगर तनहा अपनी नमाज पढ़ते हैं तो फर्जों में भी सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी अफजल है, तीसरी और चौथी में। बाकी जितनी भी नमाज हैं उनमें सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलानी जरूरी होती है हर रकत में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी मैं वजीर बोल रहा हूँ ओमान से। जी एक जानवर है बड़ा, हमने जो है ना रखा हुआ घर में, उसके हकीके करने हैं जी। वो हकीके का तरीका पूछ रहे हैं, उनमें कितना हिस्सा आएगा, यानी कि मर्द का कितना हिस्सा आएगा ये बच्चियों के लिए, और क्या वो हलाल करके गोश्त बांट देना चाहिए या उनकी रोटी बना के खिला देनी चाहिए? इसमें कौन सा यानी कि अच्छा तरीकाकार होगा, किस चीज में ज्यादा सवाब होगा, ये पूछ। इसमें यह है कि अकीका लड़के की तरफ से 2 बकरे और लड़की की तरफ से 1 बकरी, मादा बकरी, तो ये अफजल है। अब दोनों की तरफ से 1-1 बकरा कर दिया तब भी सही है, दोनों की तरफ से 1-1 बकरी हो गई, लड़की के लिए बकरी, लड़के के लिए बकरी कर दी तब भी सही है। बेहतर वो है जो मैंने शुरू में अर्ज किया। और इसके गोश्त को एक तरीका ये है कि जोड़ जोड़ से काटा जाए, हड्डी ना तोड़ी जाए, लेकिन तोड़े तब भी गुनाह नहीं है, बेहतर वही है। और कुछ मीठा गोश्त पकाया जाए ताकि इससे इंशाअल्लाह ये नेक फाल है कि बच्चे के अखलाक मीठे होंगे। अच्छा, मीठा गोश्त बनाने का तरीका ये है कि गोश्त शलजम, चुकंदर लाल लाल जो आता है, इसमें पकाएंगे तो चुकंदर में मिठास होती है, तो इससे गोश्त मीठा बन जाएगा। गोश्त में चीनी भी डाली जा सकती है, उससे भी मीठा हो जाएगा। तो मीठा बनाने से, मीठा बनाना ये अच्छा है, अखलाक अच्छे होने की फाल है, बेहतरी है इंशाअल्लाह। और अब ये आपके इख्तियार में, गोश्त खुद सारा खा जाए या सारा ही बांट दें या कुछ बांट दें, कुछ खा लें, पका कर खिलाएं या कच्चा कच्चा दे दें, ये आपके इख्तियार में। इसकी अब क्या अफजल है ये मुझे नहीं पता, अलबत्ता अंदाज़ा ये है कि जिससे हम पका कर खिलाते हैं तो 1-1 मेहमान आएगा, 2-2 मेहमान आएंगे। और अगर हम गोश्त किसी के घर में दे देंगे रिश्तेदार के, तो घर का बच्चा बच्चा खा लेगा, जो भी घर के अफराद हैं 5, 7, 10 सब खा लेंगे उसको, सब खुश होंगे। और ज़्यादा खुशी शायद ये कच्चा गोश्त बकरीद के अलावा, बकरीद में भी घर बेचारे ऐसे होते हैं गरीब लोग जिनके घरों में गोश्त नहीं पहुंचता होगा, लेकिन एक तादाद है कि जिनके घरों में गोश्त पहुंचता है। तो ये कि हकीके का गोश्त पहुंचेगा तो खुशी तो इनको बहुत होगी। ताहम मैं ये तय नहीं कर सकता कि दोनों में सवाब किस में ज़्यादा मिलेगा, अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि खाना खिलाने के भी फजाइल बहुत ज़्यादा हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अकीके के बारे में सवाल जवाब एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, ये बड़ा मुफीद है। ये सिर्फ 12 पेज है, 24 सफ़े, 24 पेज है इसके। ये तो सबको पढ़ना चाहिए, ये सबको अकीके से वास्ता पड़ता ही है आम तौर पे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहतूबु इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला। गीबत के खिलाफ जंग, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर कुफले मदीना लगा रहे काश, कुफले मदीना लगा रहे काश, कुफले मदीना लगा रहे काश। शैतान के खिलाफ जंग, दुआ है इफ्तार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा
وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد